kind of like February 2026, and week number is 8. So, three pain points we discussed earlier is about kind of like admissions, fee collection, okay, and several other things that are related to standard operating procedures. So, how standard operating procedures will be helpful to all of us is what we all have learned previously. Today, the pain point is teacher retention through professional belonging. How to retain the teachers, how to recruit the teachers, retain them, and what is the basic impact of retaining the teacher in the growth of the institution, and how to make teachers work with a culture is what we would like to be sharing today. So I'll just read a little of description. Teacher attrition. Attrition means retention. Continuity of the teachers working in our schools is called teacher retention. Okay. Yeah. Teachers, if they are living, that is called attrition. Okay, retention and attrition. So, teacher attrition weakens learning continuity. If the teachers are living in the middle of the year, or if the trained teachers are living from the institution, then that would be really making a very bad kind of impact on the institution. So that weakens learning continuity of the students, that disturbs students trust, and drains leadership energy year after year, because we will have to train up all the teachers again and again. Since we are all doing the recording, Andy, it would be really a very courtesy or manners of the Zoom meeting to switch on your videos. So please switch on your videos and be available. So I repeat again, if the teachers are leaving the school either in the middle or repeatedly, then that weakens learning continuity, because children get connected to the teachers. It disrupts student trust in the and even parent trust in the institution, and it makes the leadership efforts like become very strenuous year after year. Research and school experience repeatedly show that most teachers do not leave because of these following reasons. We generally think that teachers will be leaving because of the workload, or because of they feel unheard. Okay, I mean, like, they don't leave because of the workload, but they leave because they feel that they are unheard. మేము చెప్తే పెద్ద మేనేజ్మెంట్ పట్టించుకోదు, మా మాటకు విలువ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్, లైక్ ఫీల్ అన్హర్డ్ ఆర్ స్టాగ్నెంట్. ఏం గ్రోత్ లేదండి ఆ స్కూల్లో పనిచేస్తే. అంత పెద్ద నేర్చుకున్నది కొత్తగా ఏమి ఉండదు, అంత పెద్ద డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు. ఒక పే ప్రమోషన్ ఎక్కువ ఉండదు, లేదా సబ్జెక్ట్ ప్రమోషన్ ఉండదు, క్లాస్ ప్రమోషన్ ఉండదు. స్టాగ్నెంట్, ఒకే టీచర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అట్లనే చేస్తున్నా అట్లాగే ఉండిపోతారు. దెన్ మైక్రో మేనేజ్డ్, ప్రతి చిన్నది కూడా అంటే టీచర్ని కుచ్చి చూడటం, ప్రతి చిన్నదాన్ని విమర్శించటం లేదా విమర్శనాత్మకంగా చూడటం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో మేనేజ్మెంట్. అండ్ టీచర్స్ రియల్లీ డోంట్ అప్రిషియేట్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దాట్. దెన్ ద అదర్ ఈజ్ ఎమోషనల్లీ అన్సేఫ్, అంటే ఇన్సల్ట్ ఫీల్ కావటం కానీ, రెస్పెక్ట్ లేకపోవటం కానీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్ లైక్ సో what all school leaders we should understand that one is teacher attrition, means teachers, if they are leaving regularly, it weakens learning and it disrupts student and parents trust, and it also will drain the leadership energy year after year in training them. Okay, selecting and training them. Okay, and the reasons for them to leave is not just workload, but mostly because they're ignored and they feel that they don't have growth, and they are
targeted for any small things, and like they are not respected. These are the kind of things that they will be feeling if they are. Schools that intentionally build professional belonging, schools that intentionally build professional belonging in the staff through growth pathways, protected thinking time, shared decision making, and dignity driven systems retains teachers longer and perform better academically. So if the teachers protected, if their thinking time is protected, if we give them that thinking time and that professional belongingness, this school is mine, this sir is our sir, okay, these children are my children. When you enable them to feel and think like that, then the decision making is valued and they feel so, and the system feels everybody like have their continue their dignity. It retains the teachers longer and perform better academically. Of course, this pain point we have taken is because, as you remember, we were asking the teachers, school leaders, what are your pain points? Tell us. Some of them told that, how to make our children speak English. Some of them were telling we are unable to collect the fee regularly and properly. Okay. Some of them were telling, oh my God, admissions, how to do that, standard operating procedures, how to do them. We have listed around 60 standard operating procedures last time. But of course, we dealt with few of them last time. But another key pain point is how to retain the teachers. What if the school does? Will the teachers will stick to the schools? Is what is the important point. That is the reason today I am able to take this point. Most of our friends kept on asking about this also, sir, how to retain the teachers. So when the teachers are retained longer, academic performance also will be better. This is what we have to understand. So retention is not a HR function alone. Means it's not just the HR in charge, human resource in charge in a school. Of course, we in our budget schools, our school leader himself or herself will be the HR functionary also. So it's a leadership culture that enables that outcome. It's a leadership culture, like how we value them. I think on the second week or so, while I was talking, I was telling that teachers ni నువ్వు అని సంబోధించొద్దు, మనం respect తో మీరు అనాలి. We have to never treat them as like receivers of pay from us. We must equally treat them and value their opinion, and how to do that. So a lot of such things that are required will be discussed today. So retention is not just a HR function alone or HR strategy, but it is a leadership culture. Okay, the outcome is from the leadership culture. So the purpose of today's discussion is to retain teachers by creating a culture of respect, growth, voice, and professional meaning. So where teachers feel valued as contributors to the institution, not merely executors of instruction. There's a lot of difference. Like feeling like contributions of institutional development is one side, and just thinking merely executors of instructions. Whatever I tell you do is one way. Okay, where this kind of a culture is there, surely the teachers feel that no, sorry, like we don't have any value. The other day, earlier I was mentioning about the same thing. But where they think that I'm also a contributor in the instructional development and growth, automatically they feel that respect and ownership also. So therefore, we have designed, like developed 20 action steps with a kind of real like example. I wanted to share these things with all of you. One is define clear teacher career progression pathways. If a teacher is I must keep unmuting everybody, okay?
సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టీచర్ని రిక్రూట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ మన స్కూల్లో టీచర్గా జాయిన్ అయితే ఇది ఇలా ఉంటుందండి. Sorry, manam, like we have to tell our teachers, like at the time of recruitment only, if they join as a teacher, what will be the career growth or career progression pathway, a journey, how it will be, ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళు మన దగ్గర జాయిన్ అయితే అనేది మనం ముందే చెప్పాలి. ఐ వాజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ కీప్ ఏ బుక్ రెడీ అండ్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ కదండి. పర్వీన్ నాజ్ గారు, మీరు మీటింగ్లో లేరు, ఎక్కడో మీరు మాట్లాడుతున్నారు. మరి అంతా మీకు కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి మీరు, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మేమే కాదు అందరం చూస్తాం. ఓకే, యా ప్లీజ్ నోట్ చేయండి అమ్మా, చెప్పే పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి, మనకు లైఫ్లో మన ప్రొఫెషన్లో బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో ఫర్ an example, in a school, like it introduces levels such as teacher, senior teacher, subject lead, and kind of like department head, academic coordinator, and then vice principal, then principal, like that. So there are opportunities when we prepare this, and like if possible we can also share it like a chart in the staff room or somewhere where the staff moves. Okay, so sometimes we will have as a mother teacher or assistant teacher, then senior teacher, then subject lead, then department head, then academic coordinator, then vice principal, then principal, like that. So the progression of the career will be understood very clearly to the new candidates. Okay, then kind of like second one, communicate growth pathways transparently. This is what I told you. I think one of my weeks I told clearly about the 4 agreements. Speak impeccable words. మనం ఏది మాట్లాడినా సార్ మాట్లాడితే బండ గుర్తండి అది అనేటట్టు ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్స్ ఆల్. Like what we speak is what we do is what we speak. It should be like that. So communicate growth pathways of the teachers transparently. For example, during annual orientation, our leadership explains how teachers can grow without becoming administrators unwillingly. Like they can also, if they wanted to become administrators, but willingly, if they are unwilling for that, okay, they will not be enforced for that, but still they can grow as a teacher. Say for example, నేను ఓయాసిస్ పబ్లిక్ స్కూల్లో పనిచేస్తాను. ఇక్కడ పనిచేసిన టీచర్లను అడిగితే ఏమంటారంటే, సార్ ఒక్క సంవత్సరం ఓయాసిస్ స్కూల్లో పనిచేస్తే ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ అవుతాం, లేదా ఇక్కడ మీరు పనిచేస్తే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పనికొస్తాం. Like that they feel. అందుకే lot of teachers who worked in Oasis Public School are now working as principals all over the country, right? And some of them like started schools also. We really appreciate that. So that growth pathways should be transparent. Okay, then third point, like when we go to the third point, okay, like protect weekly planning and reflection time. Yes, this is introduced first. A school has blocked, for example, Friday last periods for lesson reflection instead of assigning substitutions or meetings. So the teachers who are talking these reflections to other teachers are academic in charges. Say for example, a Friday evening వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక పీరియడ్ ఆ అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జెస్ తోటి దే కెన్ స్పీక్ అబౌట్ దేర్ లెసన్స్ రిఫ్లెక్షన్ టైం. నేను ఈ లెసన్ ఇట్లా ప్లాన్ చేశానండి, బాగుంది, ఇట్లా మంచిగా అయింది, నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ, స్టూడెంట్స్ ఇట్లా చేశారు, నాకు ఈ డిఫికల్టీ ఉంది, నేను ఈ అడ్వైస్ తీసుకున్నాను, ఐ ఓవర్ కేప్ దిస్ అని టీచర్స్ రిఫ్లెక్ట్. ఇప్పుడు ఓయాసిస్ పబ్లిక్ స్కూల్లో టీచర్స్కి ఎవ్రీడే రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. మేము దాన్ని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టీచర్స్ narratives or classroom narratives అంటాం మేము. Everyday teachers, they will be video recording a small video and posting in the school group, so that everyday reflections, because reflections
will give us an opportunity to look back, understand, learn from them if there are any corrections to be made, or feel good if there are certain things where they have to feel proud. And that way, these reflections will really make a wonderful, they will be of a great help, okay, to help the teachers. So weekly reflections is a very beautiful time. We went a little beyond that and we made daily reflections. Okay, so that is one thing you can do. Then fourth one, reduce non-teaching administrative burden. Okay, say for example, attendance, marks entry, reports. These can be streamlined through ERP and D. Okay, freeing the teachers for repetitive paperwork. చాలాసార్లు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కదా. దే ఆర్ వాళ్ళ లైక్ నాన్ అకాడమిక్ రైట్ అండ్ షో మీ నాన్ అకాడమిక్ వర్క్ ఎక్కువై అకాడమిక్ వర్క్ 40% కంటే తక్కువ అవుతుందంట గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్లకి. మన దగ్గర కూడా కొన్నిసార్లు బికాజ్ ఆఫ్ వెన్ వీ డోంట్ హ్యార్నెస్ ఆర్ యూజ్ ద టెక్నాలజీ ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే మనం వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ స్కూల్ ఫస్ట్. మనకి ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీబడి టు టేక్ స్కూల్ ఫస్ట్. ఓకే, యా, ఫైండ్ ద మెసేజ్. ఓకే, సో that is something very important. So I request all of you to please start, okay, using the technology to reduce the paperwork and non-academic work. So repetitive works should be reduced and we have to start using technology, save teachers time more for academic work, more for academic preparation, more for student connection. So this is what as a school leader we have to verify, we have to audit ఏ టీచర్ ఎంత నాన్ అకాడమిక్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు లేదా అకాడమిక్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. ఆర్ వి మ్యాక్సిమైజింగ్ దేర్ అకాడమిక్ టైం అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఎన్ష్యూర్ రీజనబుల్ టీచింగ్ లోడ్స్. ఎస్, సమ్ టైమ్స్ మనం అంటే రీజనబుల్ అండ్ ఐ ఆల్సో యూజ్ ది రేషనల్ టీచింగ్ లోడ్స్ ఆల్సో. రేషనల్ అంటే those who are not capable of higher classes, don't send them to higher classes. Those who are not interested in lower classes, okay, you have to at least minimize giving them the lower classes. But adequate load of work should be given. How many defined number of periods per week should be given is what we have to see. And especially for the senior subject teachers, we have to make sure that these things should be done. Okay. So that is another load related work. And then come to the sixth point, introduce quarterly upskilling workshops linked to classroom needs. This quarterly, every 3 months, there should be a workshop. But I tell you, every monthly, we at Oasis, we believed in daily. So daily we saved 20 minutes time. That's the reason I was asking you. Today, some wonderful school leaders also have visited our school from Karnool, Nandyala. Like, the reason being is teachers should be given opportunity, at least 15 minutes, 20 minutes of upskilling opportunity should be provided and designed for the teachers for upskilling is very important. And like reskilling and upskilling, you can also use the word reskilling. Skilling ante ఎట్లా పాఠాలు చెప్పాలి, ఎట్లా ప్రొఫెషనలిజంతో హౌ దే కెన్ హ్యాండిల్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ డెలివర్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ మేక్ లెర్నింగ్ హ్యాపెన్ అనేది స్కిల్లింగ్. ఓకే, అప్స్కిల్లింగ్ అంటే ఇంకా బాగా ఎలా చెప్పాలి. రీస్కిల్లింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తూ, ఏఐ యూజ్ చేస్తూ, లైక్ హౌ దే షుడ్ డూ. పాతదాన్ని ఏది అవసరం లేదో దాన్ని మానేసి లైక్ కొత్తది అడాప్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ కొత్త దాన్ని యూజ్ చేసి చెప్పడాన్ని రీస్కిల్లింగ్ అంటారు. సో ప్లీజ్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ దీస్ 3 words. ఓకే, స్కిల్లింగ్, అప్స్కిల్లింగ్ అండ్ రీస్కిల్లింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ఇదర్ వర్క్షాప్స్. నేను యాజ్ ఐ టోల్ యూ, యు ఆర్ ఆల్ ఆస్కింగ్ కదా, మా టీచర్స్ కూడా
క్లాసెస్ జూమ్లో మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయండి అని స్కూల్ అవర్స్లో చేద్దాం మనం. వీక్లీ సంథింగ్ లైక్ ఆర్ బై వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ వీ కెన్ కండక్ట్ వన్ సెషన్. మీరు సాటర్డే హాఫ్ డే పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే, లేదా నైన్త్ క్లాస్ పిల్లలతో ఆ పిల్లల్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయగలిగితే, వీ కెన్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టీచర్స్ కూడా ఇట్లాంటి సెషన్ ఒక 3 అవర్స్, ఒక అట్లీస్ట్ ఒక మంత్లీ ఒక 3 అవర్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ, ఐ థింక్ వీ కెన్. చాలామంది నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. లైక్ దే ఆర్ రెడీ టు లెర్న్, బట్ వీ గాట్ టు నో హౌ టు అండ్ వాట్ టు టీచ్ దెమ్. సో this is my experience. Wherever I go, teachers are enthusiastic. But only thing is, the other day I was in New Delhi, like I was training up the teachers there. Okay, they are really ready. After the session is over, when I told the school leader to take a feedback, అసలు they were telling అంట, ఇన్నిసార్లు ట్రైనర్స్ వచ్చారు, అసలు ఇట్లా చెప్తే మేము ఎందుకు నేర్చుకోం, ఇట్లా మోటివేట్ చేస్తే, ఇట్లా నేర్పిస్తే వై కాంట్ వి like implement అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ లైక్ థింగ్ వాజ్ కమింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్. మనకి 25 minutes అయింది, నాకు 20 points ఉన్నాయి, ఐఎమ్ ఎట్ 6 point ఓన్లీ. మీకు ఎట్లా, ఐ మస్ట్ కంప్లీట్ 20 points టుడే అండ్ టేక్ అట్లీస్ట్ 5 minutes టు టేక్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. సో like questioning techniques after observation, like the data reveals that there is low student engagement. So classroom questioning techniques should be improved. So the teacher should be trained how to make the children to question the teacher. This is another very, very important aspect. The teacher, I repeat, teachers should be trained to help the students to learn how to question in the classroom, either the teacher or peer students. Then coming to the 7th one, support external training, certification and learning andi. Like from Parampara, we are going to conduct from Parampara Education Policy Private Limited Company. We are offering this teacher training program. We will definitely, we have certification courses also. Even CBSE, British Council, Cambridge people are giving these training programs. They are sponsored partially, and school also can sponsor them. Sir, మీరు టీచర్ల ట్రైనింగ్ మీద డబ్బు ఖర్చును ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వెనక్కి వెళ్ళకండి. నెవర్ గో బ్యాక్ ఆన్ దట్. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అసలు టూల్ని, అంటే ఒక ఏది పనిముట్టుని మనం ఎలాగైతే సానబడతామో అలా అనుకోవాలి మనం. అక్కడ మనం స్పెండ్ చేయటంలో, అంటే ది రైట్ పర్సన్స్, ద రైట్ ట్రైనింగ్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్, ఇఫ్ యూ గివ్ ఇన్ ద రైట్ వే, డెఫినెట్లీ టీచర్స్ వుడ్ రిమైన్ and they will also enable the growth of standards in our institutions. Then coming to the 8th one, publicly recognize effort, not just results. రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కాదు, ఆ టీచర్ ఎంత కష్టపడ్డారు, వాళ్ళకి కొన్ని అవార్డ్స్ చేయటం, సర్టిఫికేట్స్ చేయటం. ఇఫ్ యూ డూ, ఐ మీన్ లైక్ అలౌ ద టీచర్స్ టు డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఆర్ దెమ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ న్యూ పెడగాజీస్, అంటే కొత్త పద్ధతుల్లో నేర్పించడానికి. అక్నాలెడ్జ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద అవుట్కమ్స్ ఆర్, అంటే మోడల్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు అవుట్కమ్ డిలే అయినా కూడా, లైక్ యూ హ్యావ్ టు అక్నాలెడ్జ్ దెమ్ సో దట్ దే విల్ బి ఎంకరేజ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టీచర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి చేయమన్నారు, ఫీల్డ్ ట్రిప్ తీసుకెళ్తా అన్నారు, ఓకే, లెర్నింగ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ అన్నారు. ఇటువంటి వాటన్నిటి మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే టీచర్స్, వాళ్ళ మాట మనం వాల్యూ ఇస్తున్నాం కాబట్టి, దే ఆల్సో ఫీల్ వాల్యూడ్ అండ్ దస్ దే స్టే. So this is how we have to train up our teachers. 9th one, celebrate classroom innovation visibly. Say for example, ఒక టీచర్ ఒక మంచి పని చేశారనుకోండి, మన స్కూల్లో ఒక వాల్కి, నేను కూడా ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి అది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దట్. ఒక వాల్కి టీచర్ ప్రాక్టీస్ వాల్ అని పెట్టేసి, ఏ టీచర్ ఏ మంచి ప్రాక్టీస్ని క్లాస్లో యూజ్ చేస్తున్నారో దాని డిస్క్రిప్షన్, ఆ టీచర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళ ఫోటో పేస్ట్ చేసి పెట్టండి. అది వాళ్ళ వాల్ మీద కనబడినందుకు ఎంత హై ఫీల్ అవుతారు, దే ఫీల్ రికగ్నైజ్డ్. ఇట్లా మనం జనరల్గా విల్ బీ ఎక్స్పోజింగ్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ, బట్ వీ విల్ నాట్ బీ ఎక్స్పోజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద టీచర్. వీళ్ళకు కళ్ళు నెత్తికెక్కుతాయి, లేకపోతే ఇది చూపించుకొని ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటాం మనం. కానీ బట్
లైక్ వేర్ దే ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ దే ట్రై టు స్టే అండి. నేనేమంటానంటే హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, రైట్. దెన్ కమింగ్ టు ద 10th వన్, కండక్ట్ యాన్యువల్ స్టే ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూస్. జనరల్గా వెళ్ళే ముందు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అని వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ చేసే కంటే, ఓకే, లైక్ యునో వాట్ విల్ మేక్ యూ స్టే అండ్ గ్రో హియర్ డ్యూరింగ్ అనేది ఒక 1-on-1లో కనుక మనం కన్వర్జేషన్స్ చేయగలిగితే దే ఫీల్ వాల్యూడ్ అండ్ స్టే అండి. 1-on-1 ఇంటర్వ్యూస్ వేరే వాళ్ళ ముందు కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఇంకా మీరు ఉండాలి, లేకుంటే ఇంకా ఎదగాలి అంటే ఏం కావాలి, మేము ఏం చేయాలి అని అడిగి చూడండి. ఆర్ టు రైట్ ఆన్ పేపర్. ఓరల్గా చెప్తే అగైన్ దట్ విల్ బి either మిస్టేకెన్ ఆర్ మిస్అండర్స్టూడ్. కాబట్టి వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ చక్కగా టు గివ్ ఇన్ రైటింగ్. ఒక మంచి టెంప్లెట్ తయారు చేయండి, క్వశ్చనర్ తయారు చేయండి, చేసి ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు నౌ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. మనం ఈ ఫిబ్రవరిలో చేస్తే ఏప్రిల్ వరకు మనం వీల్ గెట్ టు నో హూ ఆర్ స్టేయింగ్, హూ ఆర్ గోయింగ్. ఈ లోపల మనం కరెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను టీచర్స్తో, ఏమంటానంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్కూల్ ఆర్ కంపెనీ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ ఆఫీస్ ఎనీవేర్, అమ్మ మీతో ఆ ఆర్గనైజేషన్కి లాభం ఉందంటే మీకు ఇంకొక 2 ఎక్కువ ఇచ్చైనా కూడా ఇక్కడ ఉంచుకుంటారు. మీతో ఆర్గనైజేషన్కి పెద్ద లాభం లేదు అంటే సర్లే ఉండని అనుకుంటారు ఎవరైనా మంచోళ్ళు దొరికేంత వరకు. లేదా ఇఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ట్రబుల్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ, ఒక 5 పోగొట్టుకొనైనా మిమ్మల్ని పంపించేస్తారు. దట్స్ వాట్ ఐ కీప్ టెలింగ్. సో లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ క్లారిటీ షుడ్ బి గివెన్ టు ద పీపుల్. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు you go and talk. So build mentoring circles. If he wants link, share it, master. So build mentoring circles, not one way supervision. Okay, so like say for example ఒక జూనియర్ టీచర్ని ఒక సీనియర్ టీచర్తో అటాచ్ చేయండి, లేదా ఒక గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ గ్రూప్ కానీ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో దే డిస్కస్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ దే డోంట్ కమ్ అండర్ ప్రెషర్స్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే. జనరల్గా కొత్త టీచర్స్ వస్తే వాట్ ఐ డూ ఈజ్ ఒక మెంటార్ టీచర్ అని ఇచ్చేసి వాళ్ళతో పెట్టేసి ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 1 వీక్ వాళ్ళ క్లాసెస్ కూర్చొని అటెండ్ చేయమని, చూసింది వాళ్ళ డైరీలో నోట్ చేయమని, ఆ నోట్ చేసింది లైక్ కోఆర్డినేటర్స్ని ప్రిన్సిపల్ని చూడమని ఫైనల్గా నాకు చూపించమని చెప్తుంటాను నేను. సో దట్ ఈజ్ లైక్ మెంటారింగ్. ఓకే, ది న్యూ వన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ వన్ వే. 12th వచ్చేసి ఎన్ష్యూర్ ఫెయిర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అప్రైజల్ సిస్టమ్. ఏదో మనకి డబ్బా కొట్టేటోళ్ళకు చాలామంది అనుకుంటారు, మేము పనిచేసేటోళ్ళకి వదిలిపెట్టి డబ్బా కొట్టేటోళ్ళకి టీచర్ ముందట యాక్షన్ అంటే మా స్కూల్ హెడ్ ముందు, ఓనర్ ముందు, లేదా లీడర్ ముందు, కరెస్పాండెంట్ ముందు బాగా నక్క వినయాలు చూపించి బాగా పని చేసినట్టు చూపించే వాళ్ళకు చాలా వీళ్ళు నమ్ముతారండి, శాలరీస్ పెంచుతారండి, కరెక్ట్ పని చేసే వాళ్ళకి పెంచరండి అనే ఒక విమర్శ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అందుకని చాలా ఫెయిర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అప్రైజల్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇది వాళ్ళకి చెప్పాలి. క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్ రిపోర్టు ఇంత, సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మీద ఉంది కదా ఇంత, స్టూడెంట్ ఫీడ్బ్యాక్, పేరెంట్ ఫీడ్బ్యాక్, ప్రొఫెషనల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, వాట్ వాజ్ ఆల్ దట్ యూ డూ విల్ డిసైడ్ యువర్ అప్రైజల్ అని చెప్పేసి చెప్పాలి. 5 to 10% ఉంటుందండి అప్రైజల్. సో దాంట్లో మ్యాక్సిమం విల్ బి 10%, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటే 15% ఉంటుంది అని మనం ముందే అపాయింట్ అయ్యేటప్పుడు ఇఫ్ యూ టెల్ దెమ్ అండ్ టేక్ దేర్ సిగ్నేచర్, ఓకే, ఐ థింక్ దట్ మేక్స్ దెమ్ క్లియర్ అండ్ టెల్ దెమ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ యువర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ అప్రైజల్ విల్ బీ లైక్ డిసైడెడ్ అని ఆ సిస్టమ్ని క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు అందరికీ వీ హ్యావ్ టు టెల్ ఇండివిజువల్లీ అండ్ లైక్ రిపీట్ ఇట్ over a period of time in general with everyone. Okay, then 13th one, decouple appraisal from fear and punishment. ఇది అంటే శాలరీ తగ్గుద్దని అట్లా అబ్జర్వేషన్స్ వర్ రిఫ్రేమ్డ్ యాజ్ కోచింగ్ విజిట్స్ నాట్ ఇన్స్పెక్షన్ రౌండ్స్. అదే భయపెట్టి వాతావరణం కాకుండా సపోర్టింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ లేదా విజిట్స్,
ఉంటవి అని చెప్పాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫర్, ఇఫ్ యు ఆర్ సెండింగ్ ఏ కోఆర్డినేటర్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ యువర్ క్లాసెస్ అనుకోండి, ఇది మిమ్మల్ని ఏదో తప్పు చేస్తున్నారని భయపెట్టడానికి కాదు, బట్ సపోర్ట్ చేయటానికి ఇట్స్ ఎ విజిట్ అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇన్స్పెక్షన్ అని మనం చెప్పగలగాలి. సో 14th వన్, ఇన్వాల్వ్ టీచర్స్ ఇన్ అకాడమిక్ అండ్ ఆపరేషనల్ డెసిషన్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వీ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ద టీచర్స్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్స్. నేను ద బెస్ట్ పాలసీ లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పినట్టున్నాను, టీచర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఇంక్లూజివ్, మనం ఇట్లా చేద్దామా అనాలి. నేను చెప్తున్నా మీరు చేయండి అనే భాష ఈజ్ అవుట్డేటెడ్ భాష అండి అది. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ మనం ఇలా చేద్దామా. ఓకే, ఇన్వాల్వ్ టీచర్స్ ఇన్ అకాడమిక్ అండ్ ఆపరేషనల్ డెసిషన్స్. చిరంజీవి గారు, విజ్ఞాన్ స్కూల్ డైరెక్టర్ గారు చక్కగా అన్ని పాయింట్లు నోట్ చేసుకుంటున్నారు. తర్వాత అన్నా జాన్ గారు చక్కగా నోట్ చేసుకుంటున్నారు. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ అండి. ఓకే, ఐ వాంటెడ్ టు సీ సార్, మీరందరూ వీడియోస్ని జూమ్ మీటింగ్లో ఆన్లో ఉంచటం అనేది ఒక మర్యాద అని మర్చిపోకండి. ఓకే, నన్ను మీరు చూసి మాట్లాడినట్టు నేను మిమ్మల్ని చూసి మాట్లాడితే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ మోహిన్ పాషా గారు. సో 14th వన్ వచ్చేసి ఇన్వాల్వ్ టీచర్స్ ఇన్ అకాడమిక్ అండ్ ఆపరేషనల్ డెసిషన్స్. వెన్ వీ ఇంక్లూడ్ దెమ్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ అండి, దే ఫీల్ రియల్లీ గుడ్, దే ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, ఐ సీ జానకిరామ్ గారు ఆల్సో ఆర్ రైటింగ్ గుడ్ అండి, గుడ్ జానకిరామ్ గారు. సో ఇన్వాల్వ్ టీచర్స్. సో ఇఫ్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ టైం టేబుల్ డిజైన్ కానీ, అసెస్మెంట్ ప్లానింగ్ కానీ, లేదా ఈవెంట్స్ డిజైన్లో కానీ, అసలు మనం గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. వాళ్ళని దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ కమింగ్, యూ ప్లాన్ అండ్ కమ్ అని సమ్ చిల్డ్రన్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. దెన్ వాటిని గివ్ టు ద టీచర్స్, వీటిని మీరు రిఫైన్ చేయండి అని చేయాలి. దెన్ దోస్ యూ గివ్ టు ది అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్స్, ఇంకా కొంచెం రిఫైన్ చేయండి అని. దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ, దాదాపుగా మనం చెప్పడానికి ఏం మిగిలి ఉండొద్దు. ఓకే, అంతో కొంత మాడిఫై. దెన్ యూ థింక్ నౌ, మనం చేసి మనం ఇచ్చేసి ఇట్లా చేయిపోండి అంటే నోబడీ ఫీల్స్ ద ఓనర్షిప్ కదండి. యు ఆర్ నాట్ అలవింగ్ దేర్ బ్రెయిన్స్ టు థింక్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్. సో థింకింగ్ని, కాంట్రిబ్యూటింగ్ని, ఓనర్షిప్ ఫీలింగ్ని మనం కల్టివేట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కల్టివేట్ దాట్. సో అందుకని ఐ విష్ యూ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద children and the teachers and the coordinators to make their thinking and their contributions in planning things. అప్పుడప్పుడు అడగాలి, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ముందు ఎలా చేద్దామని అడగాలి, ఎలా చెయ్యాలి కాదు, ఎలా చేద్దాం, ఇంక్లూజివ్. దెన్ ఆఫ్టర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎలా జరిగింది, ఇంకెలా అయితే బాగుండేది, వాట్ ఈజ్ దట్ వెంట్ వెల్ అండ్ వాట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ డన్ బెటర్ అనేది మనం అడగటం స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద 15th పాయింట్ అండి. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద 15th పాయింట్, రైట్. ఓకే, దెన్ ఇన్వైట్ టీచర్ వాయిస్ ఇన్ పాలసీ ఫార్మేషన్. అసలు టీచర్స్కి ఒక వాయిస్ కూడా ఉండాలి. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే వాళ్ళు 40-50 మంది 40-50 మాటలు చెప్తారు, ఇదంతా ఎవరు పెట్టుకుంటారు, మనం చెప్తే వాళ్ళు వినాలి అనుకుంటాం మనం. కానీ బట్ కొంచెం విత్ లిటిల్ ఆఫ్ పేషెన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ దెమ్ దాట్ లైక్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ, ఇది చేస్తే ఇట్లా బాగుంటుంది. యా, సమ్టైమ్స్ లైక్ దే మే నాట్ accept with our decision, but we have to, when we are confident of what we are doing is right for everyone, then we can offer to tell them that ఒక్కసారి let us see, if it doesn't then we'll go with you అని చెప్పేసి we can tell. ఒకవేళ టైం ఉంటే we can also show them like what improvements are needed on what they are suggesting. But inviting, ఆ ఫీలింగ్ మాత్రం టీచర్స్లో ఉండాలి. మేం చెప్పడానికి మాకు కూడా ఒక అవకాశం ఉంటుంది, మా మాట కూడా వింటారు, మాతో కూడా సంప్రదిస్తారు, దే కన్సల్టర్స్, దే రియల్లీ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ నేమ్ సేక్ బట్ దే ఇంప్లిమెంట్ అని చెప్పినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ కూడా అండి. ఒక్కొక్కసారి ఒక పని చేస్తూ నేను చెప్తుంటాను, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మా పవన్ సింగ్ మాస్టర్ ది ఐడియా అని చెప్పేస్తాను నేను. దే ఫీల్ సో హ్యాపీ, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, దెన్
కమింగ్ టు 16th పాయింట్ అండి, క్రియేట్ ఇమోషనల్ సేఫ్టీ అండ్ సైకలాజికల్ ట్రస్ట్. ఇక్కడ నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తారు, ఓకే, ఇక్కడ నాకు నమ్మకం లేదు అనే ఫీలింగ్ రానియకూడదండి. ఎప్పుడు పంపిస్తారో అనేటటువంటిది ఉండకూడదు. ఓకే, టీచర్స్ వర్ అష్యూర్డ్ దట్ రైజింగ్ కన్సర్న్స్ వుడ్ నాట్ ఇంపాక్ట్. వాళ్ళు ఏదన్నా ఇది బాగాలేదు, ఇది ఇబ్బంది అవుతున్నదని చెప్తే మా మీద ఎక్కడ నెగిటివ్ పెట్టుకుంటారో, లేదా మా ప్రమోషన్స్ని, మా పే ప్రమోషన్ని ఎక్కడ ఇబ్బంది పెడతారో అనే దట్ ఒపీనియన్ దే షుడ్ నెవర్ కైండ్ ఆఫ్ గెట్. సో దిస్ ఇస్ దిస్, దట్ ఈస్ దట్ అనేటటువంటిది మనం క్లియర్గా చూపించాలి. ఓకే, దెన్ 17th వన్, ఓకే, కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ట్రైన్ మిడిల్ లీడర్స్ ఇన్ ఎంపథెటిక్ లీడర్షిప్. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను మొన్న ఒకటి ఎన్కౌంటర్ చేశాను, నేను షేర్ చేయటం తప్పు కాదనుకుంటాను. మా దగ్గర ఒక అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్, మేము ఒక కొత్త మెథడ్ని లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాం. దాని పేరంటే ఐఏఎస్. ఐఏఎస్ అంటే పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇన్విజిలేటర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి, ఇన్విజిలేటర్ ఊరికే పేపర్లు ఇచ్చి కూర్చోవటం కాకుండా ప్రతి విద్యార్థి తన రూమ్లో ఉన్న ఎవ్రీ స్టూడెంట్ who is writing exam in their invigilation, they have to visit every paper and write down the remarks. హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా ఉంది, అన్ని రాస్తున్నాడా, ఎందుకు కొన్ని రాయలేకపోతున్నాడు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, ఈ అబ్జర్వేషన్ని టీచర్ రాసి కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ టీచర్తో షేర్ చేసుకుంటారు. అసెస్మెంట్ అసలు టీచర్కి పేపర్స్ వెళ్ళకముందే ఇన్విజిలేటర్ అసెస్మెంట్ చేస్తారు. దాంతో ఆ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి ముందే ఆ స్టూడెంట్ని ఆ కన్సర్న్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ కానీ క్లాస్ టీచర్ కానీ కరెక్షన్ చేయడానికి చెప్పడానికి వీలుంటుంది. స్టూడెంట్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, నా వర్క్ని నాకు రిజల్ట్ వచ్చేదాకా కాదు, ఇప్పుడే అసెస్ చేసి నన్ను కరెక్షన్ చేస్తారు, నాకు హెల్ప్ చేస్తారు అనే ఒక అభిప్రాయం స్టూడెంట్లు కూడా ఏర్పడుద్దండి. సో అలా జరుగుతున్న టైంలో ఏం జరిగింది అంటే, మా అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జు ఒక టీచర్ ఏమన్నారు అంటే, ఆ స్టూడెంట్ తప్పు రాస్తే అది తప్పు రాసిందని సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కదా, ఆ సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్కి చెప్పాల్సింది ఉండే అన్నారు. సో కోఆర్డినేటర్ వాజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు, అది కరెక్ట్ కాదు మేడం, తప్పు రాసిందని చెప్పొద్దు, చెక్ చేసుకో అని చెప్పాలి కానీ తప్పు రాసిందని చెప్పొద్దు. అక్కడ కొంచెం వాళ్ళకి వాయిసెస్ రైజ్ అయినాయి. నేను అప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పినాను వాళ్ళకి. ఏం చెప్పాను అని అంటే, విత్డ్రాల్ ఈజ్ విజ్డమ్ అని చెప్పినాను. ఎప్పుడైనా ఒక ఏది కన్వర్జేషన్ కనుక అది డిస్కషన్కి వెళ్తుంది అనుకోండి, ఆ డిస్కషన్లో నుంచి అది ఆర్గ్యుమెంట్కి పోయింది అనుకోండి, ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇద్దరి మధ్యన ఒక రకమైనటువంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్ లేదా హీటెడ్ డిస్కషన్స్కి దారి తీసింది అనుకోండి, ఆ టైంలో ఎవరైతే విత్డ్రా చేసుకొని ఇట్స్ ఓకే టీచర్ విల్ టాక్ లేటర్ అన్నారనుకోండి, వాళ్ళే గ్రేట్. విత్డ్రాల్ ఈజ్ విజ్డమ్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. నెవర్ స్పీక్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, ఎవరిది తప్పని చెప్పలేదు నేను, బట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఈజ్, మీలో ఎవరు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు వైజ్ అని అనిపించుకునే వాళ్ళు అని చెప్పాను నేను. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ మిడిల్ లీడర్షిప్ కూడా వాళ్ళు ఎంపథెటిక్గా ఉండకపోతే, అవతల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించక వీళ్ళు డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిండ్రు అనుకోండి, ఓకే, అది అందుకనే వాళ్ళకి చాలా లిజనింగ్ స్కిల్స్, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ లాంగ్వేజ్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కాన్ఫ్లిక్ట్ని రిజాల్వ్ చేయటం, చాలా సున్నితంగా రిజాల్వ్ చేయటం, ఎవరిని తప్పు అనకుండా ఇలా చేయకుంటే బాగుండేదేమో, ఇట్లా ఆలోచించండి, ఇట్లా కాకింగ్ ఎట్లా చేయొచ్చు అని అలాంటి భాష, అలాంటి స్కిల్స్ని మిడిల్ లీడర్షిప్కి డెవలప్ చేస్తే, కొందరు టీచర్లు మాకు మా స్కూల్ అంటే ఇష్టం, మా పిల్లలంటే ఇష్టం, మా ప్రిన్సిపల్ మా చైర్మన్ సార్ అంటే ఇష్టం, కానీ ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు చూసిందా వాళ్ళే పడనియరు, వాళ్ళని తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకుంటారు. సో మంచి టీచర్ని ట్రైనప్ చేయాలన్నా, రిటైన్ చేయాలన్నా మధ్య లీడర్షిప్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఇది మనం ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ ద మిడిల్ లీడర్షిప్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు టేక్. దెన్ 18th పాయింట్ వచ్చేసి అడ్రస్ వర్క్ లోడ్ స్పైక్స్. మస్ట్ మ్యూట్.
అడ్రస్ వర్క్లోడ్ స్పైక్స్ ప్రోయాక్టివ్లీ. ఎస్, డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ అడిషనల్ సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఓకే డిప్లాయ్ చేయకపోతే టీచర్ చాలా బర్న్అవుట్ అవుతారు. ఒక్కొక్కసారి ఇంటికి వాళ్ళు లేట్కి వెళ్ళటం వలన, లేదా ఇట్లాంటి టైంలలో కూడా లేడీ టీచర్స్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండి లేట్కి వెళ్తే, లేదా అలసిపోయి కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళి అదవుతుంటే ఇది కొంచెం ఇట్ బికమ్స్ ప్రాబ్లం. కాబట్టి లైక్ కొంచెం వర్క్ లోడ్ స్పైక్స్ని ప్రొయాక్టివ్గా అంటే ముందే గమనించి తక్కువ చేయటం, అది వాళ్ళకి బాధ అయిన తర్వాత మనం సరిదిద్దే కంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ వీ అటెండ్ టు దీస్ workload spikes very much well in advance, that we call it as proactively, and then reduce. That would be better. Okay, so the 19th one, support teacher well-being beyond slogan. బాగా చూసుకుంటాం అనేది కాదు. సమ్టైమ్స్ లైక్ ఫైనాన్షియల్గా కానీ హెల్త్, సమ్టైమ్స్ ఒక టీచర్కి హెల్త్ బాగాలేదంటే దెర్ ఆర్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ అండి, వాళ్ళ కారులో తీసుకొని వాళ్ళ స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు డాక్టర్ల దగ్గరికి కానీ పేరెంట్స్ దగ్గరికి కానీ రెఫర్ చేసే సందర్భాలు ఉన్నాయి. మాకు ఇక్కడ మా రోడ్లోనే ఉన్నది. లాస్ట్ టైం మా ఒక టీచరు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారు. ఓకే, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మా స్కూల్లో పనిచేస్తారు. మా స్కూల్ పేరెంటే నర్సింగ్ హోమ్ ఉంది. సో వీ కనెక్టెడ్ దెమ్. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వాళ్ళ అవుట్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా డెలివర్ కూడా ఇక్కడ చేసుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ హౌ మనం స్లోగన్స్ కాదు, వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు కాల్ చేసి మాట్లాడటం, వీలైతే ఒక 2-3 వెళ్ళి విజిట్ చేయటం, ఫ్యామిలీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా నీడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి రాకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఈ మీ బాగాలేదు కదా, ఈ కథ మీరు రిజైన్ చేసేయండి అని చెప్పే కంటే మీ బాధను నివారించడానికి మేము ఎలా ఉపయోగపడతాం అని చూస్తూ చేయటం అనేది, అట్లాంటి టైంలో మనం ఇచ్చే మోరల్ సపోర్ట్, అదర్ సపోర్ట్ వాళ్ళని చాలా కాలం స్కూల్తో అట్టుపెట్టుకునేలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ దట్ విచ్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, అంటే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. దీంట్లో మీరు చాలా చూసుంటారు, చేసుంటారు. నేను మిమ్మల్ని ఈ లాస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాత అడుగుతాను. ఓకే, ఒక 5 minutes ఐ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. దీంట్లో మీకు ఏదేది నచ్చింది, ఏదేది చేయటానికి బాగా అనిపించింది, ఎందుకంటే టీచర్స్ని ప్రాపర్గా ఎట్లా ట్రైనప్ చేసుకోవాలి, టీచర్స్ని ఎలా రిటైన్ చేసుకోవాలి, టీచర్స్ స్కూళ్ళు ట్రైనప్ అయిన తర్వాత వేరే దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అనే విషయాల్ని చాలా మనం మాట్లాడాం. 20th one, ఎన్ష్యూర్ డిగ్నిఫైడ్ ఎగ్జిట్ ప్రాసెస్. ఎలా ఉండాలంటే వెళ్ళే టీచర్ని కూడా కొందరు ఎలా ఉంటారంటే ఇంక వెళ్తుంది కదా అని ఇన్సల్ట్ చేయటమో, కోపం చేసుకోవటమో, మొహం చాటేయటమో చేస్తూ ఉంటాం. నో 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 మానవ సంబంధాలని లైక్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిగ్నిఫైడ్గా ఆనర్డ్గా పంపించాలి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఇంకో దగ్గర మంచి ఆపర్చునిటీ రావచ్చు, లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే మీలాంటి మంచి టీచర్ ఇక్కడ మళ్ళీ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నానండి. లేదా ఏ అవసరం ఉన్నా చెప్పండి, మళ్ళీ మీకు అవసరం పడినప్పుడు రండి అని చెప్పండి. సో సమ్హౌ బయట మళ్ళీ మనం కలిస్తే వాళ్ళు సంతోషంగా వచ్చి నమస్కారం మేడం, నమస్కారం సార్ అని కలిసి గౌరవించేటట్టు ఉండాలి. కానీ వాళ్ళని పంపిన తీరును బట్టి మనం ఎక్కడైనా కనబడితే దూరంగా వెళ్ళిపోయేటట్టో ముఖం చాటేసుకునేటట్టో ఉండకూడదు. మానవ సంబంధాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి మన గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడితే అది మనకే కాదు, మన వ్యక్తిత్వానికి, మన స్కూలుకు, దాని అభివృద్ధికి కూడా అది నెగిటివ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి చక్కగా ఉండాలి. ఇలా చేస్తే స్టూడెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే స్టేబుల్ టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్స్ దట్ బిల్డ్ ట్రస్ట్. ఓకే, బెటర్ ప్రిపేర్డ్, రిఫ్లెక్టివ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ టీచర్స్ ఇవాల్వ్ అవుతారు. ఇమోషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ కంటిన్యూటీ ఇన్ క్లాస్ రూమ్స్లో ఉంటుంది. మోర్ పర్సనలైజ్డ్ అండ్ రెస్పాన్సివ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పిల్లలకి తయారైతాయి. ఇక స్కూల్ లీడర్స్కి బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒకటి, ఇట్ రెడ్యూసెస్ టీచర్ అట్రిషన్, అంటే టీచర్లు వెళ్ళిపోవటం. ఓకే, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ కాస్ట్ ఈ రోజుల్లో ఏముందండి, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా కాస్టే మనకు. ఎందుకంటే కన్సల్టెంట్స్ పంపిస్తే దే ఆర్ ఛార్జింగ్ ఎ లాట్. ఓకే, స్ట్రాంగర్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ కల్చర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ, లీడర్షిప్ కంటిన్యూటీ అండ్ రెడ్యూస్డ్ బర్న్అవుట్ ఎట్ ద టాప్, ఇంప్రూవ్డ్ అకాడమిక్ అవుట్కమ్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రెప్యుటేషన్ విల్ గ్రో. సో అందుకని టీచర్స్ డోంట్ లీవ్ స్కూల్స్, దే లీవ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఇది బాగా ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి. టీచర్లు స్కూల్లో వదిలిపెట్టి వెళ్ళరు,
ఆ స్కూల్ వాతావరణానికి భయపడి వెళ్తారు, ఇబ్బంది పడి వెళ్తారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు బికమ్. ఈరోజు మన ఈ డిస్కషన్కి ఇదే క్యాచ్ వర్డ్. ఓకే, సో టీచర్స్ డోంట్ లీవ్ ద స్కూల్, దే లీవ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్స్. వాళ్ళకి నచ్చని, వాళ్ళకి అభివృద్ధి లేదు, వాళ్ళకి గౌరవం లేదు అనుకున్న ఎన్విరాన్మెంట్స్లో నుంచి వెళ్ళిపోతారు. మనం అది చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆర్ షేప్డ్ బై డైలీ లీడర్షిప్ చాయిసెస్, నాట్ పాలసీస్ ఆన్ పేపర్. రోజు మనం ఎలా, మన చాయిసెస్ అంటే టీచర్లను ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం, వాళ్ళని ఎలా గౌరవిస్తాం, వాళ్ళని ఎలా ట్రైనప్ చేస్తాం, వాళ్ళని ఎలా సవరిస్తాం, వాళ్ళని ఎలా స్కూల్ అంటే నాది అనే ఫీలింగ్ వచ్చేటట్టు క్రియేట్ చేస్తాం, దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో రిటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ రిటెన్షన్ స్ట్రాటజీ, ఇట్స్ ఎ లీడర్షిప్ కల్చర్. ఓకే, మన లీడర్షిప్ కల్చర్ బేసిక్గా దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. మన టీచర్స్ ఎక్కువ కాలం మన దగ్గర ట్రైనప్ అయి పని చేయాలి అంటే. అట్లాగే అని పనికిరాలిన టీచర్లు, పని చెడగొట్టే టీచర్లు కూడా ఉంటారు, ఎక్కువ కాలం ఉండేవాళ్ళు. మనమంతా చెప్పిన తర్వాత పాత టీచరు మనం ఆ హాల్లో నుంచి వెళ్ళిపోగానే, ఈసారి ఇట్లనే అంటారులే, పెద్ద చేసినా చేయకపోయినా నడుస్తుంది అన్నారు అనుకోండి, ఇంకా అంతే. ఆ కొత్త టీచర్కి మనం అంతా ట్రైనప్ చేసుకున్నది బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో టుడే దిస్ ఈజ్ వాట్. సో మాయా యాంజిలో అనే ఆమె ఏమంటది అంటే, పీపుల్ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ హౌ యూ మేడ్ దెమ్ ఫీల్. అదే వాట్ యూ టోల్డ్ దెమ్ అనేది కాదంట, హౌ యూ మేడ్ దెమ్ ఫీల్. వాళ్ళు మనతో ఉన్నంత కాలం, వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా, వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతూ వెళ్ళారు అనేది వాళ్ళ జీవితంలో మర్చిపోరు. మనం ఎంత శాలరీ ఇచ్చాం, మనం ఏం అవార్డులు ఇచ్చాం అనేది కాదు, వాళ్ళని ఎలా చూసుకున్నాం, వాళ్ళని ఎలా ఫీల్ అయ్యేలా చేశాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు ఈ రోజుల్లో కొందరికి ఎలా ఉందంటే, డబ్బు పడేస్తే ఎవరైనా వస్తారు అనే ఒక భావన ఉంది. కానీ విద్యా సంస్థలు అలా కాదండి. విద్యా సంస్థలు మానవ సంబంధాలకి అవి పెట్టిన కొమ్మలు లాంటివి. కాబట్టి మానవ సంబంధాలు, మనం ఎలా టీచర్లను గౌరవిస్తామో, ఎంత చిన్న టీచర్ అయినా వారిని గౌరవంగా పలకరించటం, వారితో మంచిగా మాట్లాడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇక్కడికి క్లోజ్ చేస్తున్న టీచర్షిప్ లీడర్షిప్ రిఫ్లెక్షన్స్లో, ఇఫ్ టీచర్స్ ఫీల్ దే బిలాంగ్, దే స్టే. మా బడి మమ్మల్ని కూడా మా టీచర్ అనుకుంటుంది, మా యాజమాన్యం అనుకుంటే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇఫ్ దే గ్రో, దే కాంట్రిబ్యూట్. వాళ్ళ గ్రోత్ ఉంటే వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఇఫ్ దే ఆర్ రెస్పెక్టెడ్, దే ప్రొటెక్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇంతకంటే ఇంకా మంచి స్లోగన్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి? మళ్ళీ చదవనా? ఇఫ్ టీచర్స్ ఫీల్ దే బిలాంగ్, దే స్టే. ఇఫ్ దే గ్రో, దే కాంట్రిబ్యూట్. ఇఫ్ దే ఆర్ రెస్పెక్టెడ్, దే ప్రొటెక్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టీచర్స్. Now I'll stop sharing. For 5 minutes I want you to quickly share. ఈరోజు మనకి ఎలా క్విక్గా యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, ఐ మే టేక్ ఓన్లీ 4 or 5 people. 7 ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్. సో ఐరిస్, ఈరోజు మన ఈ సెషన్ ఉపయోగపడిందా? దీంట్లో ఏది మీకు తెలిసిన ఎన్నో ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్స్క్లూజివ్గా తెలిసిన అంశం ఏదన్నా ఉందా? రేపటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే భావన కలిగిందా? ఒకసారి పాత్రుని శ్రీనివాసరావు గారు మీరు ముందు చెప్పండి, తర్వాత త్రివేణి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అనా జాన్జీ, ముగ్గురు ప్లీజ్ ఈ ముగ్గురు ముందు మాట్లాడండి. జీవి రమణ గారు నెక్స్ట్ మాట్లాడండి. రైట్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. ఎస్ ప్లీజ్. నా పేరు శ్రీనివాసు, ఏవిఎం స్కూల్ కింతరి, శ్రీకాకుళం జిల్లా నుండి మాట్లాడుతున్నాను సార్. నేను చెప్పండి సార్. అన్ని పాయింట్స్ నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి సార్. ఇది ఆల్మోస్ట్ అంటే నేను యాక్చువల్గా 20 years అబ్రాడ్ లో చేసి ఇక్కడ నేను స్కూల్ నడుపుతున్నాను. నాకు అవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి మీరు చెప్తుంటే. వండర్ఫుల్. ఈ ఏవైతే ప్రమోషన్స్ కానీ, లేకపోతే అప్రైజల్ సిస్టమ్ కానీ, లేకపోతే ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి ఏంటన్నవి అన్ని నాకు చాలా బాగున్నాయి సార్. బట్ అక్కడ కల్చర్కి వచ్చేసరికి నాకు కొన్ని 1-2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. అది ఏమంటారా, వేయొచ్చా? అంటే నార్మల్ గా మనం ఇంక్రిమెంట్స్ ఎవ్రీ ఇస్తుంటాం సార్. జనరల్ గా ఇంక్రిమెంట్ రేంజ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అనేది అఫ్ కోర్స్ స్కూల్ టు స్కూల్ మారుతుంది, కానీ జనరల్ గా స్టేట్ లెవెల్లో మీరు అన్ని అందరితో మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఏమన్నా అది అంటే నాకు తెలియదు ఇది ఇలా అందరి మధ్య అడగొచ్చు అడగకూడదు కానీ. బట్ సరే, మీరు అందరి మధ్య అడగొద్దు అనుకుంటే నాకు పర్సనల్గా కాల్ చేయండి లేదా పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ అండి. మీరు శ్రీనివాసరావు గారి స్కూల్ పేరు ఏదన్నారు? అక్షర విద్యా మందిర్ సార్, ఏవిఎం స్కూల్, కింతలి, శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఓకే, మస్ట్ హ్యావ్ యూ నోటెడ్ డౌన్.
Yeah, right. So సార్ I తర్వాత think, yeah, ఇప్పుడు please. ఏవైతే షేర్ చేస్తున్నారో అదేమైనా డాక్యుమెంట్ షేర్ చేయడానికి అవుతుంది సార్, అంటే యా ఎవ్రీ యా యా ట్యూస్డే యా నేను ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కంపైల్ చేసి 12th వీక్ ముందు మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి. సో దట్ ఓకే, సో దిస్ ఆల్ విల్ బి షేర్డ్. దీన్ని కొంచెం ఫార్మాట్లో పెట్టి మీ క్వశ్చన్స్ ప్రకారం వీటిని రివైజ్ చేసి కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్. రైట్. తర్వాత అనజాన్ సార్ గారు. మీరు సార్ యా మరొక క్వశ్చన్, వన్ మోర్ ప్లీజ్. క్వశ్చన్. మీరు చెప్పేవన్నీ మేము చేస్తున్నాం సార్. తర్వాత ఒక టీచర్ ఈ మధ్య రిజైన్ చేశారు, అంటే జనరల్గా ఇది అందరికీ ఉంటది. వేరే స్కూల్ వాళ్ళకి ఒక 1000 రూపీస్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారని చెప్పి వెళ్ళారు సార్. తను ఒక 2 months అక్కడ నుండి మళ్ళీ అక్కడ ఎందుకో మరి అక్కడ నుండి రిజైన్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేసి సార్ వేకెన్సీ ఉందని వచ్చారు సార్ నా దగ్గరకు. ఓకే. అలాంటి వాళ్ళని, అంటే నాకు సడన్ గా జూన్ అడ్మిషన్స్ టైంలో నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు కదా, ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఉన్న టీచర్స్ కి ఇదేమైనా ఒక నెగిటివ్ మోడల్ అవుతుందా? తీసుకోవచ్చు. రెండు రకాల, ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్ శ్రీనివాసరావు గారు. రెండు రకాలు చేయొచ్చు దాన్ని. ఒకటేమో ఉన్న టీచర్స్కి లెసన్ వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు, నాట్ యాక్సెప్టింగ్. రెండవది నేనైతే చేసేది చెప్తాను మీకు. నేనైతే ఏం చేస్తాను అని అంటే, ఆ టీచర్ తోటి ఒక అపాలజీ లెటర్ రాయించి అందరి ముందు చదివించి, మరి నువ్వు ఇట్లా చదివితే ఎందుకమ్మా అంటే, నిన్ను తీసుకుంటే వేరే వాళ్ళు కూడా ఇట్లా చేసే అవకాశం ఉంది కదా, అందుకని ఈ కారణాల చేత నేను వెళ్ళాను, నా కారణాలు తప్ప నేను తెలుసుకున్నాను, మన స్కూల్ ఇట్లా టీచర్లని ఎంతో గౌరవించి ఇట్లా బాగుగా చూసుకునే టీచర్ అని నేను గమనించి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాను, నన్ను యాజమాన్యం మన్నించి తీసుకున్నందుకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను అని రాయించి వాళ్ళ ముందు చదివి నువ్వు వస్తానంటే నాకు ఇబ్బంది లేదని చెప్పండి. అట్లా వచ్చేటట్టు అయితే అది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా నేను ప్రతిసారి మౌనంగానే ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను సార్, నేను ఏం చేయాలో తెలియక. అంటే ఒకవైపు మాకు అవసరం ఉంది, తీసుకోవాలని ఉంది, ఇంకొక వైపు అంటే ఎప్పుడు మానేసి ఎప్పుడు వచ్చినా సార్ తీసుకుంటారని ఏమని అనుకుంటారేమని మరొక భయం కూడా ఉంది. తెప్పుకొని తప్పకుండా చేస్తాను. మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది కదా, ఆన్సర్ వచ్చింది. యా, త్రివేణి, విడ్ యూ వాంట్ టు టాక్ ఎనీథింగ్? Yeah, sir. Good evening. Good evening, please. Yeah, today we have learnt, so we have gained so much of knowledge, sir, especially about skilling, upskilling, and reskilling. Very important. Very important. Skilling, how to deliver the subject, upskilling, how much more they can deliver, and reskilling, how to use technology. Superb. So start using them. You'll see the result, Yeah. right? Thank you. Anajan ma'am, can you please? Yeah. Good evening, sir. Good evening. Today is very good. Anybody after madam wanted to talk? Two more people can talk. I have 2 more minutes. Yeah, please. Mohin Pasha ji, aap unmute kariye. And then anybody else? Yeah, Srinivas Verma, unmute. Okay. Yes, sir. Raju Reddy garu. Yeah, 3 and enough. Right, madam, please go ahead. Okay, all the points are very good points, sir. Especially this skilling, reskilling, and upskilling. Skilling, and also the upskilling and reskilling. Yeah, then this lesson reflections. Yes. You said that in your school it is everyday reflection. Everyday reflection. So yes, that is very good. But I just wanted to ask you. Okay. This everyday reflection, you were telling that you were taking a video and posted in yes, the group. madam. Can you come tomorrow to see how it happens? You are very close to us. Or some other day, take an appointment. Yeah. Please do come. Sure. Okay. We love to share that with you. You can use it. I mean, like you can modify it to adapt to your institution, but it's a very, very workable model. We were able to evolve. It definitely needs effort, but we are able to do it, ma'am. Okay, thank you. Yeah. Yeah, And Mr. also Verma. Sir, good Sorry, evening, sir. Mr. Mohin Good evening, Pasha. Okay, Verma ji, Srinivas Verma, yes, please. Sir, good evening, sir. evening. Actually, today every point మేము స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నాం సార్. వాటికి సంబంధించిన స్పెషల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినవి నోట్ చేసుకుంటున్నాం సార్. దాంట్లో ఇంకా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నాం. ఒక కరెస్పాండెంట్ గా అంటే క్లాస్ లో ఇన్విజిలేటర్ ఖాళీగా తిరుగుతుందనే ఒక బాధ ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు చేసుకొని దాన్ని రేపటి నుండి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా సార్. సూపర్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, తర్వాత మోహిన్ పాషా గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నాం సార్. మేము 40-50% ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం సార్. యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ టైంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది సార్, జస్ట్ చెక్ చేయమని చెప్తున్నాం అంతేగాని మీరు చెప్పినట్ట మా పాయింట్స్ నోట్ చేయట్లేదు సార్. అదొక్కటి బాగా నచ్చింది సార్.
సార్ నోట్ చేసి కనుక చెప్పటం స్టార్ట్ చేస్తే కన్సర్న్ క్లాస్ టీచర్ పిలిచి మీ ఇన్విజిలేటర్ ఇట్లా చెప్పారు నీ గురించి, రేపైనా మంచిగా రా అంటే ఆ స్టూడెంట్లో కలిగేటటువంటి భావన ఇట్స్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ అండి. యా, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. ఓకే, యా రాజు రెడ్డి గారు, విజ్డమ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ రాజు రెడ్డి గారు, ప్లీజ్. సార్. ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ సార్. నేను Please. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో జాయిన్ అయ్యాను. చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్. యా, సో ఇప్పుడు మన స్కూల్లో గత 4 or 5 years గా కొంతమంది అంటే ఆల్ వి ఫీల్ ట్రీట్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ, విజ్డమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని పిలుస్తాం సార్ టీచర్స్ ని. కానీ యూ హ్యావ్ 30 seconds, ఎవరు ప్లీజ్. ఒకరు రాజు రెడ్డి గారు, యూ హ్యావ్ 30 seconds, ప్లీజ్. మనము వచ్చి మనం వాళ్ళని పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుంది. లోపం ఎక్కడుందంటారు సార్? మనమే ఇచ్చి మనం వాళ్ళని తీసేయాల్సి వస్తుంది. లోపం ఎక్కడుందంటారు? మనం చాలా ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవట్లేదు అంటారా? మనమే బాగా అతిస్వేచ్ఛ ఇస్తున్నాం అంటారా? సార్ నేను ఒకటే చెప్తాను, Sir. యాజ్ ఎ లీడర్గా సక్సెస్ ఈజ్ అవర్స్, ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ మైన్. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు అంటే నేను వాళ్ళ కెపాసిటీ లేదు అనుకోను, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే పద్ధతిలో మనం చెప్పాల్సి ఉన్నది అనుకుంటాను నేను. అందరికీ అంటే ఒక 10 మందికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగినాం, ఇంకిద్దరికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పలేకపోయినాం. ఎందుకంటే ఈ 10 మందికి చెప్పిన తీరే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది. నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ఒక బుక్ గురించి చెప్పిన 4 agreements అని. దాంట్లో 1 ఈజ్ మేక్ నో అజంప్షన్స్. అంటే మనం వీళ్ళకి అర్థమవుతుందిలే ఇట్లా చెప్తే అనుకోవద్దు. వాళ్ళకి అర్థమై వాళ్ళు దాన్ని పాటించే అంతవరకు మార్చి వాళ్ళకి చెప్పటం అనేది మన ధర్మం సార్, అంతే. So finally, I think Madam Jessie Pal is there from kind of like Nandyala, Kurnool. We'll conclude with you. తర్వాత మా శివరాత్రి యాదగిరి గారు, మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఒక 30 seconds మీరు కంక్లూడ్ చేస్తే ఐ థింక్ ఐ విల్ టేక్ లీవ్ ఆఫ్ యూ టుడే. ఐఎమ్ సారీ అండి, ఈరోజు నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ తోటి, అందుకని మిమ్మల్ని మధ్యలో వదిలేస్తున్నా. బట్ ఐ స్పెండ్ ఇనఫ్ 1 hour ఫర్ యూ. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్. Very good evening, everybody. Today's session low, every point is so important for the school leaders, and leadership reflection anedi idi naaku chaala nachindi. Tarvata quote Maya Angelou, people will never forget how you made them to feel, is absolutely 100% true in the servant leadership model. Beautiful. So that is the best thing of my learning. Thank you. Andy. Over to Yadagiri garu, President garu, please. Sir, unmute చేసుకోండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీరు చెప్పినటువంటి ఈరోజు ఈ 20 points-లో ఇది బాగుంది ఇది లేదనేది ఏం లేదు సార్. ప్రతి పాయింట్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమే అది మనకు. అందులో ఒకసారి మళ్ళీ రిమైండ్ చేశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ పాయింట్స్ మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మన స్కూల్స్ని ఎక్కువగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఒక మంచి ఆనిముత్యాలు లాంటివి పాయింట్లను ఈరోజు మీరు అందించారు సార్. ప్రతి ఒక్కరు మీరు అన్నట్టుగా మీరు అని ఏ టీచర్ని కూడా ఎవరు సంబోధించరు. అట్లాంటిది ఆ మీరు అని సంబోధించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒక రెస్పెక్ట్గా ఫీల్ అవుతారు. ఈరోజు మీరు చెప్పినటువంటి పాయింట్లు అన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వన్స్ అగైన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ట్రస్మా తరఫున మీకు మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ తర్వాత మైండ్ విజన్ వేణుగోపాల్ గారు ఫ్రమ్ విజయవాడ సారు. లైక్ 1 minute అండి సార్. 1 minute లెట్ మీ వారిని కూడా ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది మీరు. ఒక్క నిమిషం. యా, నెక్స్ట్ వీక్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ద పెయిన్ పాయింట్. ఓకే, 2nd level లీడర్షిప్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి స్కూళ్ళల్లో, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ని లేకపోతే అకాడమిక్ లీడర్స్ని ఎలా మనం డెవలప్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ వీక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ యూ అండి. ఎవరికైనా లైక్ మాస్టర్ కెన్ యూ గివ్ ద ఫోన్ నంబర్ సార్. మరొకసారి మీకు ఏదైనా పాయింట్స్ టు బి కవర్డ్ కనుక ఉంటే యా ప్లీజ్ డూ షేర్ దెమ్ టు దిస్ నంబర్. ఓకే మాస్టర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ 630, లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, 390-6044. ఓకే, లైక్ మై మేనేజర్ మిస్టర్ భాను ప్రసాద్ విల్ బీ రెస్పాండింగ్ టు యూ అండి. యా ప్లీజ్ షేర్ యువర్ పెయిన్ పాయింట్స్. ఇది సార్ మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని మీకు ఏ పాయింట్ అనిపించినా కూడా
ప్లీజ్ షేర్ ఇట్, వీఆర్ దేర్. కానీ మీరు దీనికి పంపించేటప్పుడు మీ నేమ్, మీ స్కూల్ నేమ్, లొకేషన్ తప్పకుండా పంపించండి. నెక్స్ట్ టైం అగైన్ ఇంకా చాలామంది జాయిన్ అయ్యేటట్టు చూడండి. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆల్రెడీ 5 minutes ఎక్కువ తీసుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ నౌ. ఓవర్ టు మిస్టర్ మైండ్ విజన్ వేణుగోపాలరావు గారు, రైట్? యా, ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఓకే, టు బీ హియర్, రైట్? వేణుగోపాల్ సార్. సార్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ సార్, ఈరోజు కొద్దిగా థ్రోట్ అస్సలు దారుణంగా ఉంది. చూసారు కదా నా వాయిస్. పర్లేదా సార్? యామ్ ఐ ఆడబుల్? పర్లేదు మాట్లాడండి. ఓకే. ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ 3rd year స్టూడెంట్స్కి ఒక వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది పాల్వంచ, కేఎల్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్లోనే ఉన్నానండి. సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. I am Mind Vision Venugopal. I am practicing as a Chief Cognitive and Behavioral Architect. Of course, being a school leader, you must know that present behavior anide the basic phenomena. As you know, ఇప్పటి వరకు సార్ మాట్లాడిన విషయాల్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, లీడర్షిప్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే టీచర్స్ని ఒక లీడర్స్గా డెవలప్ చేయడంతో పాటుగా అసలు టీచర్స్ని మేనేజ్ చేసే విధానంలో యాజ్ ఎ స్కూల్ లీడర్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ ద బెటర్ వే టు లీడ్ ద టీమ్స్, టు గెట్ ద అటెన్షన్ అండ్ ఆల్సో సస్టైన్ ద టీమ్ బిల్డింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ కీ ఆస్పెక్ట్స్. But one thing, I wanted to come out with the special problem which everybody facing nowadays. That is nothing but digital problem, digital disturbance. Like, you know, the most of the case, ikkada teachers ki complete motivation eppudu ostadi, parent tho oka manchi alignment jariginappudu kuda teacher ki oka complete satisfaction ostadi. Being a school, if you are giving kind of security in terms of giving a kind of way path, ఆ వే పాత్ అనేది కూడా ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటే ట్రెండ్ని సెట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉన్నాయి. బట్ ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మనం ఫార్వర్డ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది టీచర్కి కూడా కంప్లీట్ ట్యూనింగ్ మైండ్ సెట్ కావాలి. అయితే టీచర్కి ట్యూనింగ్ మైండ్ సెట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ప్రతి ఒక్క టీచర్కి కామన్ గా ఎదురయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటండి? బిహేవియరల్ ఇష్యూస్, ఎస్పెషల్లీ క్లాస్ రూమ్ సైకాలజీ. డూ యూ అగ్రీ? క్లాస్ రూమ్ సైకాలజీ. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూస్. అంటే పక్కవాడు పోకింగ్ చేశాడనో, లేకపోతే పక్కవాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడనో, అంత ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్లీ. ఎందుకంటే నవడేస్ టీచర్ మస్ట్ బికమ్ ఏ సైకాలజిస్ట్. అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ పుషింగ్ యువర్ టీచర్స్ టు డెవలప్ అండ్ గ్రోయింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ బై గెయినింగ్ ద నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ రూమ్, దట్ వుడ్ బి ద గ్రేట్ అప్రిసియేషన్. ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ కరెస్పాండెంట్ ఆ టీచర్స్ మనం ట్రైనింగ్ అనేది చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఈ రోజుల్లో. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఎందుకంటే ట్రెండ్ మారింది సార్. ఇదివరకు మనం చూసే ఓల్డ్ నోకియా ఫోన్ తీసుకొచ్చి దాని చార్జర్ తీసుకొచ్చి ఓల్డ్ నోకియా ఫోన్ చార్జర్ తీసుకొచ్చి సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనం ఓల్డ్ మెథడ్స్ లో అంటే ఇదివరకు అంటే వేరు సార్. మిలీనియల్స్ యాజ్ పర్ ద సైకాలజీ బిఫోర్ 90s హూ హ్యావ్ బోర్న్ మిలీనియల్స్, వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఆ టైంలో పేరెంట్స్ కూడా అలా కోఆపరేషన్ చేసేవారు. ఏదైనా ప్రాబ్లం చేస్తారంటే తగ్గించే పర్వాలేదు, వారి బాగుపడాలి. ఈ విధమైన విధానంలో అంటే సార్ క్షమించాలి, నా వాయిస్ అసలు బాగలేదండి. యాక్చువల్లీ ఇది నా వాయిస్ కాదు. ఈ రోజు బాగా
జర్నీలో వాయిస్ పోయింది, ఏమనుకోవద్దు, పర్లేదంటే అందరికి అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ దట్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ లీవింగ్. యామ్ ఐ ఆడబుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, ఓకే. ఎందుకంటే సార్ ఏదైనా సరే మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రత్యేకించి విషయం, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ఫస్ట్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎస్ వాయిస్ నాట్ క్లియర్. కరెక్ట్ సార్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాయిస్ సార్. ఓకే, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, ఓకే. ఐ డు అండర్స్టాండ్. వాయిస్ కాదు సార్, నెట్వర్క్. వాయిస్ కాదు, నెట్వర్క్. ఎందుకంటే సార్ ఇలా సో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ నా స్కూల్స్ లో మన హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్, ఓక్రిడ్జ్, అక్షరవాగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, ఇలాంటి కొన్ని స్కూల్స్ తో టైఅప్ అయ్యి కొన్ని విధానాలు నేను చేసేవాడిని సార్. ఈసారి ఏంటంటే దిస్ టైమ్ ఐ డిసైడెడ్ టు డూ విత్ కాబట్టి నేను ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్ఎంఎస్ గోల్డెన్ లీగ్ స్కూల్ అంటే ఏంటి అని చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు. ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఎవరది వాయిస్ మంగానాయక్ మెమోరియల్ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరు టీచర్ సార్? థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్. అసలు బేసికల్లీ సైకాలజీ టెక్నాలజీలో చాలా సార్. ఎందుకంటే ఎంపతి అనే వర్డ్ వాడారు. యాజ్ ఏ కరెస్పాండెంట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు జస్ట్ యూజ్ ద వర్డ్. ఇది మనది, సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనది, ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు నాది. అసలు వినపడట్లేదు సార్. ఓకే సార్, ఓకే. వినపడట్లేదు. అదే సార్, యాక్చువల్ గా వాయిస్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ సార్. వాయిస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. నెట్వర్క్ ఇష్యూ. యువర్ వాయిస్ ఓకే, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. ఓకే సార్, ఓకే. 1 minute సార్. మీరు ఏమన్నా రూమ్ లో ఉంటే కొంచెం బయటకు వస్తే బాగుంటుంది సార్. నెట్వర్క్ వాయిస్ ఆడిబుల్ గానే ఉంది. వాయిస్ బాగుంది సార్. నెట్వర్క్ జర్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి సార్, గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ సార్. ఓకే, ఓకే, బెటర్. ఐఎమ్ ఇన్ గెస్ట్ హౌస్ సార్, కాలేజీ గెస్ట్ హౌస్. ఓకే సార్. హలో సార్, am I audible now sir? ఓకే సార్, ఓకే. డన్ సార్. యాక్చువల్లీ సార్ మనకి ఎంపథెటిక్ అంటే ప్రతి ఒక్క టీచర్ కూడా ఓనర్షిప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే సేమ్ ఇష్యూ, సేమ్ థింగ్. వాయిస్ లేదు సార్, వాయిస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. క్లోజ్ చేస్తే అయిపోతుంది సార్ మీరు. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు సార్ నెక్స్ట్ టైం చూడొద్దాం సార్, ఎందుకంటే వాయిస్ మీద క్లారిటీ లేదు. సరే సార్, సరే సార్. అదే నా వాయిస్ కూడా బాగుంది. ఇది మీ గోల్డెన్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతున్నాం సార్. ఇది నెట్వర్క్ బాగా ఇష్యూగా ఉంది. చాలా మంచి పాయింట్లు మిస్ అవుతున్నాం అండి. సార్ ఒక్కసారి సార్ కైండ్లీ విజిట్ మైండ్ విజన్ వేణుగోపాల్ త్రూ గూగుల్లో మైండ్ విజన్ వేణుగోపాల్ అని గూగుల్ చేయండి సార్. యూ కెన్ కమ్ టు నో ఫ్యూ థింగ్స్. అంటే నేనేంటి, నా రోల్ ఏంటి, నేను ఎవరో తెలుస్తానికి. నెక్స్ట్ ఈ లోపల సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ యాదగిరి సార్, చెప్పండి సార్. విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్ టు జస్ట్ ఫిక్స్ దిస్ మీటింగ్ అగైన్ సార్? విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్ సార్? నెక్స్ట్ ట్యూస్డే ఓన్లీ 6 o'clock to 8, 6 to 8. Done sir. Next Tuesday I can come with the complete these things sir. Sorry for the inconvenience sir. నాకు కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ వాయిస్ కొద్దిగా బాగోపోవడం, నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఏం లేదు సార్. ఈరోజు మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టామంటే, పరంజ్యోతి గారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా హైదరాబాద్ వెళ్తున్నా 1 hour తీసుకుంటాను, మిగతాది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని ముందు చెప్పడం వల్ల ఈరోజు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేశాం సార్. అయితే మీ వాయిస్ ఇలా ఉందనేది మాకు కూడా తెలియదు సార్. ఏదేమైనప్పటికీ వాయిస్ తో నేను ప్రాబ్లం లేదు సార్. కాకపోతే అక్కడ ఈ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది.
ఎస్ సార్, అవును సార్. ఆ నెట్వర్క్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఎస్ సార్. ఏమన్నా అక్కడ పక్క రూమ్ లో కానీ ఇంకా బయట కానీ ఏదన్నా వచ్చే అవకాశం ఉంటే చూడండి, ఒక 5 minutes, లేదంటే క్లోజ్ చేద్దాం సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. 1 minute సార్. ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఫీల్ కావద్దు మీరు. Let me ask some assistance from the team, sir. 1 minute, sir. హలో వేణుగోపాల్ గారు సార్. సార్ వస్తున్నాను సార్. నేను ఒక రూమ్ లో క్లాసెస్ సార్ ఓకే